الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبابي الكرام، كعادتنا في ليلة الخميس نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي هو بعنوان الأدب المفرد، وقد وصلنا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق إلى الباب 44، وفيه حديث واحد قد قرأناه بتوفيق الله عز وجل، ونواصل القراءة مع الباب 45 الذي هو بعنوان باب الولد. ويجوز باب الولد وجهان صحيحان: الولد مبخلة مجبنة، الولد مبخلة مجبنة. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب حديثان. قال رحمه الله تعالى: مع الحديث 84 حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنيه؟ فقلت له، فقال: أعز علي والولد الوط. Comme chaque mercredi soir, nous nous réunissons ici afin de lire ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement, al-adab al-mufrad. Et nous avons lu jusqu'à présent les 44 premiers chapitres, dans le dernier, il y avait seulement un seul hadith. Nous continuons avec le 45e qui a pour titre Al-waladu mabkhalatun majbanatun. أي كلمة تعرفونها في المبخلة؟ البخل، أحسنت. وأي كلمة تعرفون أو تسمعون في المجبنة؟ الجبن. فالبخل ضد السخاء، والجبن ضد الشجاعة. والولد له تأثير في القلب بالغ، يجعل الرجل بخيلا بعد سخاء، وجبانا بعد أن كان شجاعا، إن كان شجاعا يوما من الدهر، فإن صفة الشجاعة صفة أصبحت نادرة في الرجال، فكيف في النساء؟ بل أصبحت النساء أشجع من الرجال إلا من رحم ربك. فالولد كما قلنا له تأثير في القلب بالغ وعميق، يجعل الرجل يتقلب ظهرا عن بطن، وربما يدفعه إلى أن يتصف بصفات مذمومة. لماذا البخل؟ لأن الرجل يملك من المال ما يعينه على قضاء أيامه في هذه الدنيا، فإذا ولد له ولد خاف على ذلك الولد، وخاف أيضا على نفسه، فجعل يمسك المال مخافة ألا يكفيه وأولاده. فإذا قيل له أنفق في سبيل الله قال: لدي أولاد، فأصبح بخيلا بسبب أولاده. والمقصود بالجبن هو هنا أنه يمتنع عن الخروج من بيته في سبيل الله، لا يريد أن يتسجل في الجيش لو كان في بلده جيش ليقوم على الثغور ويدافع عن بلده، ولا يريد أن يسافر بعيدا لأجل طلب العلم، بل لا يريد أن يخرج مع جماعة من الإخوان إلى السوق ليجمع التبرعات لبناء المسجد. يخاف، يقول له موسوسه في خاطره
إنك لتتعرض على الأخطار والهلاك لو خرجت من بيتك، ولو مت من يتكفل بأولادك؟ فيخاف ويؤثر البقاء مع أولاده في البيت بدل أن يخرج في سبيل الله بجميع السبل المعروفة. هذا الباب، هذا العنوان مأخوذ من حديث رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى: الولد مبخلة ومجبنة. وزاد الحاكم رحمه الله تعالى في رواية له صفتين أخريين: ومحزنة ومجهلة، يجعله دائما حزينا. لماذا؟ لأنه يضغط على نفسه، كما أنه يجعله جاهلا. والجهل على درجتين: جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، فكيف يتعلم وهو ملتصق بأولاده لا يفارقهم، فيبقى جاهلا كما هو الأصل فيه. والمحزنة ذكرناها. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويقول في الآية الأخرى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، وأوصاف كثيرة. ويقول في آية أخرى سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهذا حتى لا تظن أن الأولاد شؤم بالكلية، لا، فيه خير وفيه شر. والله تبارك وتعالى يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ففي الأولاد انتفاع، يجب عليك أن تلتمس هذا النفع الموجود في ولدك. ومن الانتفاع المذكور في الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر في الثالثة: أو ولد صالح يدعو له فينتفع بولده بعد مماته، بشرط أن يكون ذلك الولد صالحا. ومن الأسباب التي يكون بها الولد صالحا التربية الحسنة. إذن الولد مبخلة ومجبنة ومجهلة ومحزنة وعدو وفتنة. ومع هذا يجري الرجل جريان لا يستريح فيه حتى يكون له من الولد مثل ما عند غيره. Le titre, pardon, il est spécial. Il dit, le titre, il dit, pardon, l'enfant est une source d'avarice, pousse à devenir avare, et une source de lâcheté. Vous savez, le mot majbana vient du mot jubn, et on traduit le mot jubn par peur, lâcheté, ou encore poltron. Même ça peureux. Donc l'enfant, il pousse l'homme à devenir avare, comme il le pousse à devenir lâche, peureux. Ça veut dire que ces caractéristiques-là, qui sont la générosité et le courage, sont bien entendu des caractéristiques positives que l'on trouve chez l'être humain. Il n'y a pas une culture ou une civilisation sans que ces qualités ne soient aimées auprès des gens. Donc l'homme, il est généreux, il a de l'argent, il pense aux autres. Et il est courageux, il n'a pas peur des autres, il n'a pas peur qu'il lui arrive quelque chose. Jusqu'au jour où vient au monde son enfant, son premier enfant, puis son second, puis son troisième, si on a plusieurs. Et là, il change. Parce que l'enfant, il a un effet puissant et profond dans le cœur du père. On ne parle même pas du cœur de la mère, là on parle du père. La mère, khlas. Al-amru ashaddu wa adha. C'est encore pire. Ala kulli hal, il change. Avant, il était généreux.
il ne pensait pas à la dépense. Il achetait ce qu'il voulait, il donnait à qui il voulait. Puis un jour, l'enfant il vient, et là, une voix se fait entendre dans sa tête et lui dit « Tu n'es plus tout seul maintenant. Arrête de dépenser ton argent. Garde-le. On ne sait jamais ce qui peut arriver plus tard. » وينسى هذا أن الله هو الرزاق. فكما أن الله رزقه قبل أن يولد له ولد سوف يرزق ولده ويرزقه بعدما ولد له ولد. Comme Allah il lui a donné avant qu'il n'ait un enfant, eh bien il continuera à lui donner après qu'il ait eu un enfant. Comme il donnera à l'enfant qu'il a eu aussi. Mais on ne réfléchit pas comme ça. On ne réfléchit pas comme ça. On se dit, on réfléchit, on calcule. On sort la calculatrice et on dit, bon, je gagne 1500 € par mois, j'ai 3 enfants, j'en ai un qui est en CP, j'en ai un qui est en... T'es au 3e toi? 3e, j'en ai un, il est en terminale. Lui, il faut lui acheter une blouse blanche pour ses cours de physique, ou là, il faut lui acheter une calculatrice scientifique pour ses cours de maths, il faut acheter des nouvelles baskets. Et il calcule. Et là, quand il arrive à la mosquée, que le président de la mosquée se lève, il dit on va rénover la mosquée, on va reconstruire les murs, et on va. Et il regarde, il dit ouais, t'es sympa, mais moi, mes enfants, je dois m'en occuper aussi. Et voilà. Al-Mabkhal. Bakhil. Al-Bukhl, l'avarice. Et ça ne fait pas partie des sifat des croyants. Par contre, ça fait partie des sifat des munafiqin. Et en plus de ça, les munafiqin, en plus d'être avares, ils encouragent les autres à l'être aussi. Allazina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli. Ma'azima. Ceux qui sont avares et qui disent aux autres de l'être aussi. Il ne veut pas être avare tout seul. Lequel, imagine, tu es dans le masjid, Mashallah, le raïs, il dit aux gens, anfiqou. Et les gens ils disent, tiens. Et lui, il reste comme ça. On laisse les chevaux faire. Tout seul, il ne donne pas. Les gens ils vont regarder et dire, regarde, lui, il ne donne pas. Chouma. Alors lui va se sentir obligé de donner. Mais il ne veut pas donner. Alors, il fait comme dans Surat al-Munafiqun, quand Allah Ta'ala dit, hum alladhina yaquluna La tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Ce sont eux qui disent, quand ils sont chez le prophète et qu'il y a des gens qui viennent demander de l'aide, ils leur disent non, donnez pas. Attendez que tout le monde parte, après partez, et puis Dnihania, personne ne vous a vu, ni vu ni connu. Là, le musulman il est sakhi, il est karim. Le munafiq il est bakhil. Qatour. إذن والسخاء والشجاعة حدث ولا حرج. Quant au courage, rahimallahu al-shuj'an, qu'Allah leur fasse miséricorde, li'annahum matu. Ils sont morts depuis longtemps, mais on ne sait pas ils sont enterrés où. Les courageux. Celui qui, vous savez, ça m'arrive souvent, que ce soit ici ou ailleurs, des gens viennent me voir après le Jumu'ah, mathalan, ou après le Salah bi sifatin amma. Ils disent li, المرأة قالت لي كتب لي الدار. Il vient voir des personnes, ça c'est les masaïl du bled ça. الناس تاع فرنسا ما يعرفوهاش هذوك المسائل. Et voilà, il vient voir, il me dit ma femme elle m'a dit écris-moi à la maison. En gros ça veut dire indirectement il y a que moi qui t'hérite. ولا داك ماشي شغلك. Quand tu vas mourir tes enfants ils vont rien avoir. Et il me dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, ben l'écoute pas. Après, il se crispe. Ouais, mais le bras, mal, qu'est-ce qui se passe? Elle te frappe ou elle va te mettre du sel dans le café à la place du sucre ou la haja min hada al-qabil. أصبح الناس يهابون نساءهم. لا أقول كلهم والحمد لله. لأن من قال من هلك الناس فهو أهلكهم. Je ne dis pas tous, heureusement encore, alhamdulillah. Le frère celui qui a dit les gens ils sont fichus, c'est lui le plus fichu d'entre eux. Mais malheureusement on entend des choses vraiment invraisemblables. Voilà des choses là tout صدق on est incroyable. الشجاعة مفقودة مع زوجتك والشجاعة مفقودة مع أولادك والشجاعة مفقودة مع أعدائك. والغريب
أنها موجودة مع أحبابك. Le courage, il a disparu avec ton épouse. Il a disparu avec tes enfants. Pareil, des gens qui viennent se plaindre de leurs enfants. Bah écoute, il sort le soir, il ne veut pas rentrer à 3h du matin, il rentre à 3h du matin. Qu'est-ce que je fais? Laisse-le dehors. Laisse-le dehors. Ouais mais... Commence à trahad. Commence à trembler. On attend que les enfants ils fassent 2 mètres. Ils s'inscrivent à la muscu, ils ont des biscottos comme ça. Après on se dit qu'est-ce que je vais faire. Quand il avait 6-7 ans, خليه مازال صغير حتى ولا كبير وما عرفت كيفاش تصرف معاه. Parce que السنوات تمر بسرعة. Les années passent vite. Aujourd'hui il a 6 ans, demain il a 16 ans. Aujourd'hui il est mignon. Il a dit à son père, ferme-la. Moi j'aurais même pas fini de dire ferme que je serais déjà venu maqbara, ça y est. Et ouais. Non mais Mazal Saghir, c'est pas grave, il est petit. Alors il dit ferme-la à 6 ans, il va dire quoi? À 16 ans, il va dire quoi? Et fi'lan, à 16 ans, il arrive, yakhruju min fihi al-ajaib. Sort de sa bouche des choses invraisemblables. Il va te voir et te dit, Wouldi, je sais pas quoi faire avec. Khaïf minna, t'as peur de lui? Ça y est, c'est un rajul, يمشي يدير حياته. ما يصلي، ما يصوم، ما يخدم، ما يحترم والديه وما يبغيش يخرجوا من الدار. خرجوا من الدار. Pourquoi tu regardes avec toi? Il prie pas, il jeûne pas, il travaille pas, il va pas à l'école. En plus, il est irrespectueux avec ses parents. Pourquoi tu le gardes? Il a 24, 25 ans. Parce qu'il n'y a pas de shaja'a. C'est tout. C'est tout. المهم, shaja'a à part avec les enfants. À part. Comme on a dit tout à l'heure, avant quand tu étais jeune, tu n'es pas marié encore, tu as la soif de l'aventure, tu prends ton sac à dos, tu pars à l'aventure, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais allez, on verra sur place. عندك نوع من الشجاعة, tu as un peu de courage. Quand les enfants ils grandissent, tu les regardes dans le lit, oh, il est trop mignon, tabarakallah, et tout ça. On t'appelle, eh viens, on va à la forêt. Non, Ouldi, non, khoya, Andi Ouldi. 6 mois plus tard, viens, on va à la montagne. Non, Andi Ouldi. 6 mois plus tard, viens, on va à la mer. Non, imagine, je me fais mordre par un requin. En Bretagne, il n'y a pas de requin. Ala kulli hal, khawf. Il va se mettre dans sa tête des choses invraisemblables. On ne lui demande même pas de s'inscrire à l'armée pour défendre son pays dans le cas où il serait dans un pays où il voudrait s'inscrire à l'armée, pour être à la frontière, à la douane, un poste dans l'armée. On ne demande même pas ça. On ne demande même pas de partir dans un autre pays pour étudier. On ne demande même pas les frères à la mosquée, ils vont partir dans un marché, ramasser de l'argent. Non, c'est jamais. Imagine, on fait un accident sur la route, je vais mourir, mais mes enfants après. Mais tes enfants, je ne comprends pas. Tu vas mourir un jour ou l'autre. Il y a bien un jour où tu vas mourir. Il y a bien un jour où tes enfants ils vont se trouver sans père et mère. Comment tu vas faire à ce moment-là? Ala kulli hal, les enfants sont source d'avarice et de peur, de lâcheté. On perd son courage, on perd sa générosité. Et dans ce titre-là, il vient d'un hadith. C'est une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a une autre version du hadith où il y a 2 caractéristiques supplémentaires. Al-majhala, une source d'ignorance, ou al-mahzana, une source de tristesse. Ben oui, tu passes ton temps à t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Tu es un humain. Tu as bien comment on dit, des hobbies, pas des lobbies, des hobbies, des loisirs. Et non, tu peux pas. Alors tu es hazin à la fin. Tu ne cesses d'écraser ton nafs et de ne pas le laisser. Alors tu es hazin. Et tu es jahil. والجهل بشتى أنواعه لا ينحصر الجهل في عدم إدراك العلم بل له صور وأنواع. Quand on dit source d'ignorance, ne crois pas que l'ignorance consiste à ne pas savoir. L'ignorance a plusieurs visages.
Donc, on en avait déjà parlé dans Surat al-Baqarah quand Moussa il dit alayhi salam a'udhu billahi an akuna min al-jahilin, ou quand Allah il dit à Nuh alayhi salam inni a'idhuka an takuna min al-jahilin, ou quand Yusuf alayhi salam il dit illam tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin, ou quand Allah il parle de ibad al-Rahman il dit wa ibad al-Rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama ila akhirih. Tous ces jahl ils ont des sens différents. Majhala, l'enfant il te pousse à avoir cette ignorance-là sous toutes ses formes. Que ce soit dans le fait de se moquer des autres, ou dans le fait de succomber à ses tentations, ou bien dans le fait de parler sans science, et j'en passe d'autres. Ou d'être quelqu'un de violent et agressif. Ala la yajhalan ahadun alayna fanajhalu fawqa jahli al-jahilina. Jahl, comme on dit dans le bet, ما تخلينيش نجهل. Même oublié d'en dire encore ça. على كل حال, voilà, ça c'est dans un hadith. Dans le Coran, Allah Ta'ala, il nous donne 2 ou 3 caractéristiques en rapport avec les enfants. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Il y a dans vos épouses, quand on dit dans vos épouses et pas toutes vos épouses, ma قالش inna azwajakum wa awladakum, ولكنه قال inna min azwajikum wa min للتبعيض. للتبعيد يعني بعض أزواجكم وبعض أولادكم. Ici Allah n'a pas dit toutes les femmes que vous épousez et tous les enfants que vous aurez seront des ennemis pour vous. Non, il a dit min, c'est-à-dire une partie. Il y en a qui seront des ennemis, il y en a qui seront des alliés. Que ce soit parmi les épouses ou parmi les enfants. Et des fois c'est l'axe. Des fois c'est le mari qui est un ennemi. Donc Allah ici parle de façon générale. Mais ça peut être l'inverse. peut avoir une femme pieuse, saliha, mariée avec un homme mufsid, wa dhalim. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit innama amwalukum wa awladukum fitna. Vos biens et vos enfants sont une fitna. Là, il n'y a pas de mine. C'est mutlaqan. Fitna, yani une tentation, une épreuve. Les enfants, ils vont vous tenter, ils vont vous pousser à faire des choses qu'en temps normal, vous ne feriez pas. Entre autres, al-bukhl, wal-jubn, wal-jahl, wal-huzn. Et il dit aussi dans un autre verset, subhanahu wa ta'ala, al-malu wal-banoun zinatul hayati ad-dunya. Pour ne pas que tu crois que les enfants c'est une musiba, une catastrophe, que du malheur. Non, quand même, c'est une bonne chose. Sinon pourquoi les prophètes ils ont voulu des enfants? وزكريا إذ قال ربي وزكريا إذ قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Zacharia alayhi salam, son histoire elle est citée de nombreuses fois dans le Coran. Il n'avait pas d'enfant, il était vieux et sa femme était stérile. Il a demandé à avoir un enfant. Et Ibrahim non plus, il n'avait pas d'enfant. Et Allah lui a donné des enfants. Et donc, si ce n'était pas une chose bonne, les prophètes ne l'auraient pas demandé autant. Et que pourtant ils l'ont demandé. Et l'enfant, bien entendu, ça peut être une source de profit. Allah dit dans le Coran, Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Vos pères, vos parents, ou vos enfants, vous ne savez pas lesquels des deux vous sont le plus profitables. Ça peut être tes parents. مثلا, tu vis hayatan adiya, une vie normale, ton père il meurt. وترث منه مالا عظيما فينفعك نفعا عظيما إذن. Tu vis normalement, une vie modeste, et ton père il meurt. Et là, tu reçois l'héritage. Et là, ta vie elle change. Un vrai héritage. Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est l'enfant qui va être plus profitable que ton père. Il grandit, Allah il lui donne la baraka, il s'enrichit, et puis il s'occupe de toi, et mashallah. Ala kulli hal, tu sais pas. Et parmi, il y a, grâce à Allah, de nombreux moyens de tirer profit de ses enfants, bénéfiquement. Et parmi les moyens connus, celui cité dans le hadith d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'être humain meurt, ses actions s'interrompent de façon absolue, sauf de 3 façons, sauf de 3 voies. Et la dernière des 3, c'est d'un enfant vertueux qui invoque Allah en sa faveur. Yad'u lahu. Donc c'est à toi de faire en sorte d'avoir un enfant vertueux pour qu'il invoque pour toi après ta mort. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir un enfant vertueux? Déjà on fait dua. Dua,
puis on lui donne une bonne éducation et on fait dua. Toujours. Parce que tu peux tout faire. Si Allah ne veut pas, il n'y aura pas. Ala kulli hal, voilà pour le titre. Seulement le titre du bab. فيه حديث تقول عائشة رضي الله عنها أن أباها أبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه الصديق الأكبر صديق هذه الأمة ثاني اثنين إذ هما في الغار وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما بحضرة ابنته عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديقة أمنا رضي الله عنها وأرضاها قال وهي حاضرة تسمع والله يقسم بالله مؤكدا لما سيأتي خبره ولو لم يقسم لكان بارا وصادقا ومصدقا قال والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر وقال ذلك طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لكان أحب الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال مرارا وتكرارا وتكرارا تكرارا هذا خطأ تكرارا بفتح التاء فخاف أن تتألم عائشة رضي الله عنها وهي ابنته وقرة عينه وفلذة كبده وهي تسمع ذلك خاف أن يأتيها أن تقول لها نفسها انظري إن عمر أحب إليه منك قال ذلك أبو بكر رضي الله عنه ثم خرج وبعد أن خرج خطر بباله ذلك الكلام خاف أن تتأثر ابنته من هذا الكلام وأن تحزن وهو لا يريد أن يحزن ابنته وهو لا يريد أن تفهم منه فهما غير صحيح فعاد إليها بعد قليل وسألها كيف حلفت أي بنية أي بنتي بنية أي بنية يا بنيتي فعادت عليه كلامه أو أعادت عليه كلامه فقال أعز علي يعني بدل غير العبارة التي فيها إشكال عدل بأعز علي من بدلا أو عفوا عدل من أحب إلي إلى أعز إلى علي أعز من العزة وهو المحبة الشديدة في ذلك المقام والولد الوط أي أقرب وألصق إلى القلب فأعاد لها مكانتها في قلبه وأفهمها أنها الأولى بعد وقبل عمر رضي الله عنهما أو عنهم أجمعين فالمقصود أن الذي دفع أبو بكر رضي الله عنه إلى أن يرجع إلى ابنته وإلى أن يصحح كلامه وعبارته حتى لا تحزن ابنته هو ما ذكر قبل قليل أن الولد يؤثر في الإنسان تأثيرا بليغا حتى لا يفكر في شيء أو يريد أن يفعل شيئا إلا ويكون أولاده في حسابه. Dans le hadith, Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la fille d'Abu Bakr radiallahu anha, et la mère des croyants, nous raconte qu'Abu Bakr, son père, Ibn Abi Quhafa radiallahu anhu, le deuxième des deux, lorsqu'ils étaient dans la grotte, le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, le véridique de cette communauté le plus grand, et qui a été son successeur après sa mort, a dit un jour, en présence de sa fille Aïcha radiallahu anha, Wallah, en jurant par Allah, il n'y a pas sur la surface de la terre un homme que j'aime plus que Omar. Et là, c'est pas شهادة الزور التي تخرج من أفواه أكثرنا
لما يقول في وجه أخيه يحبك في الله تحبني في الله ده يستعد. C'est pas un faux témoignage quand Abu Bakr dit ça radiyallahu anhu, comme malheureusement on entend beaucoup aujourd'hui. Ça sort facilement de la bouche des gens. Je t'aime en Allah, uhibbuka fillah. Mais on ne comprend pas le sens de cette parole-là, nous. On ne comprend pas. On verra plus tard dans un hadith un sahabi qui dit أدركنا زمانا كان الرجل المسلم أحب إلينا من الدرهم والدينار وأصبحنا في زمان الدينار والدرهم أحب إلينا من المسلم. On verra plus tard dans un hadith, Inch'Allah, où un compagnon dit j'ai connu une époque où le musulman, quel qu'il soit, on le préférait à nos dinars et à nos dirhams. Et on vit aujourd'hui une époque où le dinar et le dirham nous sont préférés à un musulman parmi les musulmans. Ala kulli hal, donc Abu Bakr radiyallahu anhu, il jure. Il n'a pas besoin de jurer. Abu Bakr, c'est le véridique qu'on croit sans qu'il ne jure. S'il jure, c'est pour vraiment appuyer et confirmer cette information. Et chauffe, regarde, Sidqul Mahabba, comment son amour il est véridique, parce qu'il dit ça en présence de sa fille sans que Omar soit mawjoud ma'ah. Omar ghaib, غير مذكور في القصة. Omar il n'est pas présent, il n'est pas évoqué dans l'histoire. C'est-à-dire Abu Bakr il est chez lui comme ça, il est avec sa fille, il réfléchit et il pense à Omar. Et c'est pas possible de garder ça dans sa poitrine, il faut lui hurler. Et il se rappelle de Omar quand il s'est converti, et quand il a défendu le prophète, et quand il a défendu les musulmans, et quand il a fait. Après il a dit Wallah, il n'y a personne qui j'aime comme Omar sur terre. C'est-à-dire, quand tu aimes vraiment quelqu'un, t'en parles à tout le monde. كما قالوا واحد سيد يبيع المطيشه، احنا نقولوا المطيشه، احنا هما يقولوا كيفاش طماطم ياك، المهم حتى العربيه يقولوا طماطم. المهم كان يبيع طماطم في السوق، يقول من يشتري طماطمي الطماطم تاعي ما فيش مثلها في السوق وهي احلى الطماطم وأحمرها وأرخصها ويصفها بصفات عظيمة وجميلة. فإذا انتهى وقت العمل عاد إلى بيته، وماذا يكون موضوع حديثه مع زوجته؟ طماطم. وإذا زار أقاربه ماذا يكون حديثهم؟ الطماطم. وإذا التقى بالناس في الحج يتكلم معهم على الطماطم. المهم حياته كلها تدور حول الطماطم. قال لك هذا الإنسان يوم وفاته وهو يحتضر على سريره جاءه أحد الصالحين يلقنه الشهادة، قولوا له قل لا إله إلا الله، ويقول الطماطم تاعي ما فيش أحسن منها. أقول لا إله إلا الله، قال لك طماطم، ولكن طماطم سعيد زعما حلوة. وقل لا إله إلا الله ما فيش أحسن من طماطم تاعي، ومات على هذه الكلمة. علاش؟ لأنها دخلت سويداء القلب. لذلك واحد الإنسان لما يكرر لا إله إلا الله دائما وأبدا يرجى منه إن شاء الله في ذلك الوقت أن يتلفظ بها، لأنها دخلت أعماق القلب. وفي ذلك الموطن وفي ذلك الوقت وفي تلك الساعة يخرج ما في سويداء القلب. يقولون كل إناء بما فيه ينضح، فالإناء الذي فيه عسل ينضح عسلا، والإناء الذي فيه خل ينضح خلا. الشاهد، ce que je voulais vous dire, c'est que quand tu aimes vraiment quelque chose et qu'il pénètre dans les profondeurs de ton cœur, tu en parles tout le temps. Il raconte un homme, il était vendeur de tomates, comment on dit, de tomates au marché. Il avait son stand, il vendait des tomates, et au marché on n'entendait que lui.
Qui veut mes tomates? J'arrive plus. Qui veut mes tomates? Mes tomates, c'est les plus sucrées, c'est les plus belles, c'est les plus rouges, c'est les plus rondes, c'est les plus juteuses, c'est les moins chères. Mes tomates, c'est les meilleures. Toute la journée, il parle de tomates. Quand le marché est fini, qu'il range ses tomates, il rentre chez lui, il s'assoit avec sa femme, mes tomates, et les tomates, c'est pas comme les miennes. Moi, je les ai arrosées, et je les ai cueillies moi-même, et je les ai plantées, et je les ai. Il parle que de tomates avec sa femme. Quand alors ses enfants, ça va les enfants, vous avez été à l'école? Bon, moi j'ai trouvé mes tomates, il parle de tomates avec tout le monde. Quand il est chez quelqu'un, il parle de tomates. Quand il rencontre quelqu'un, il parle de tomates. Il parle de tomates toute sa vie. On le connaît que, lui, il va venir, il va nous parler de ses tomates. Comme on a aujourd'hui avec les voitures. On a des gens qui nous parlent que de voitures. Il aime une gomme, il connaît toutes les voitures du monde. Les pires, c'est les footballeurs. Hasbunallah, mais pas les footballeurs, c'est les fans de football. Parce que حتى ما يعرفوش يلعبوا الكرة. Tu vas leur demander, tiens, ورينا شي حركة يطيح. Tu lui passes un ballon, tu dis fais quelque chose, là il tombe. C'est comme moi, je me suis fait mal au genou en voulant faire quelque chose. على كل حال, c'est pas un footballeur. مفتون بالfootball. Il te voit, t'as vu le match hier, t'as vu le score, t'as vu le nouveau transfert, t'as vu le nouveau joueur, t'as vu l'autre, il s'est fait virer, t'as vu l'arbitre, il parle que de ça. Et alors on revient au vendeur de tomates. Et le jour, donc après une vie pleine de tomates, l'heure de sa mort arrive. Alors qu'il est alité, qu'il est allongé sur son lit en train d'agoniser, on vient le voir, on lui dit la ilaha, dis-lui, on lui demande de dire la ilaha illallah, comme on fait avec les musulmans. Même avec les non-musulmans d'ailleurs. Demain tu es dans la rue et tu entends un accident. Et tu te retournes et tu vois un bus, il est rentré dans quelqu'un. Tu arrives, c'est ton voisin Jacques. Il est là en train d'agoniser. Tu sens que la mort elle arrive. Eh bien tu lui dis la ilaha illallah. Yulaqqanu al-kafir. أي نعم هذا منصوص عليه في كتب الفقه وفيه أدلة. Le non-musulman, quand il est sur le point de mourir, on lui fait répéter la ilaha illallah. Et ben là, il va le répéter. Wallahu yaf'alu bihi ma yasha. Et après, Allah, il fera ce qu'il veut avec. Ala kulli hal. Donc, il est en train de dire, dis la ilaha illallah. Et lui, il est comme ça en train de souffrir. Mais tomates, c'est les plus rouges. D'accord. Mais dis la ilaha illallah. Ouais, mais aussi, mes tomates, c'est les plus sucrées. D'accord. Dis la ilaha illallah. Jamais de ma vie, j'ai vu des tomates meilleures que les miennes. On dit, Allah, il dit que tes tomates, dis la ilaha illallah. Il dit, mes tomates, c'est les meilleures. Et il meurt. Vous savez, les Arabes, ils ont un proverbe qui dit, tout récipient, il verse son contenu. C'est simple, mais ça parle de soi-même. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un, il se mettait devant un pommier et il lui criait, donne-moi des poires. Il peut crier toute sa vie, il ne donnera que des pommes, le pommier. Ni des cerises, ni du kermous, ni du tir, des pommes. Eh bien, si tu as dans ton verre du miel, il versera du miel. Et si tu as dans ton verre du vinaigre, il sortira du vinaigre. Et ce qui met du temps durant toute ta vie à arriver aux profondeurs de ton cœur, c'est ça qui sort le jour de ta mort. C'est pour ça qu'on nous demande de répéter la ilaha illallah souvent. Celui qui dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 fois par jour, il a fait tel hasanat et ainsi de suite. Ou 10 fois par jour, ou après l'adhan, ou après les ablutions. J'en passais d'autres. Combien de fois on dit la ilaha illallah dans la journée? Ça c'est le minimum. C'est le minimum. On ne parle pas de ceux qui yadhkuruna Allah kathiran wa dhakirat. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafah, khayru ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli fi hadha al-yawm, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a pas de meilleure chose à dire le jour de Arafah que ça. Celui qui entraîne sa langue à toujours dire ça, yurja, on espère de sa part, si Allah lui facilite, de la sortir facilement au jour de sa mort. Mais celui qui parle de telle équipe de foot, ou de telle voiture, ou de tel acteur, ou de telle série, ou je ne sais pas quoi d'autre encore, eh bien, on craint qu'il ne sorte ce genre de choses-là le jour de sa mort. On revient à Abu Bakr radiallahu anhu, il aime Omar, vraiment. Il aime tellement que quand il est tout seul chez lui avec sa fille, il parle de Omar à sa fille. Mais il ne dit pas seulement Omar, je l'aime bien. Non. Il jure par Allah qu'il n'y a pas quelqu'un sur terre qui l'aime comme Omar. Et il part.
Et puis, Abu Bakr, en sortant, il réfléchit. Il se dit, qu'est-ce que je viens de dire à ma fille? C'est ma fille quand même. C'était l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment j'ai pu dire ça? Alors il s'est mis à réfléchir, sans revenir sur ce qu'il a dit, ce qu'il a juré, et c'est vrai. Mais lui, il veut, comment on va dire ça, il veut faire en sorte que sa fille ne soit pas vexée ou ne croit pas qu'il l'aime moins que Omar. Alors il est retourné la voir. Il a été la voir, il lui a dit, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Comment j'ai juré? J'ai juré par quoi? Pourquoi j'ai juré? Ma chère fille, Aïbounayya. Alors elle lui répète, tu as juré qu'il n'y a personne sur terre que tu aimes comme Omar. Alors il a dit, A'azzu alay, qui m'est cher comme Omar. Et il a changé, comme s'il avait effacé le mot problématique et il l'a remplacé par un autre plus large. Après il lui dit, Wal waladu al-wat. Et l'enfant, il est plus près du cœur, pardon. Il est plus collé au cœur. C'est-à-dire, mon propre enfant à moi, il sera plus collé à mon cœur qu'à l'autre, même si je l'aime beaucoup. Et quand on dit al-saqu bil qalb, ça veut dire qu'il ne quitte pas son esprit. Il ne quitte pas son esprit quand tu es chez toi et ton fils, c'est-à-dire qu'il va rentrer à 18h et qu'il est 18h05. Moi, ça te dit pourquoi il n'est pas rentré? 18h10, tu commences à regarder l'heure, ta montre, tu espères que ta montre s'est arrêtée, tu la règles, tu vas prendre le téléphone, tu vas voir ta femme, il est où, et ainsi de suite. Et quand il rentre, tu es en colère, parce qu'il t'a fait peur. Ou plus précisément, tu as eu peur qu'il lui soit arrivé un mal. Et tu t'es inquiété. Et lui, il n'est pas là, lui, en train de discuter avec ses amis. Et il ne sait pas que ses parents ils se font du souci pour lui. Et c'est pour ça que tu es en colère quand tes enfants ils arrivent en retard. Donc les enfants ils sont plus collés au cœur. Al-saqoubi al-qalb que les autres. Et donc dans ce hadith-là, dans cette parole-là, comme salam, on voit plusieurs choses. Déjà, comme il dit dans le hadith, إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره. Quand l'un d'entre vous il aime son frère, qu'il l'en informe. Mais un vrai mahabba, c'est pas un mahabba zaïfa, un amour faux, on n'en a pas besoin de ça. On veut un vrai amour. Un vrai. Un faux, tu m'aimes, comme tu dis, j'aime bien les frites. ما خصناش داكشي. واحد ياكل البطاطا يجي انا نحب البطاطا. ومن بعد يجي عندك انا نحبك انت ويحبك كما يحب البطاطا. هذه ماشي محبه هذه. واش انا رديتني بطاطا باش تاكلني ولا كيفاش؟ C'est comme quelqu'un qui lui ramène des pommes de terre, des frites, on lui pose, il les goûte, il fait moi j'aime les pommes de terre. Puis il va voir son ami à la mosquée ou bien dehors, il dit moi je t'aime bien. Mais de la même façon qu'il aime les pommes de terre. Pareil, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, on aura l'occasion de reparler de l'amour, Inch'Allah ta'ala, plus tard. Mais dans tous les cas, quand t'aimes quelqu'un, حتى أنا أذكر لكم قصة أثرت فيها كثيرا. عمر رضي الله عنه ذات يوم أما الناس في صلاة الصبح. بعدما فرغ منها أخذ يقابل الناس وينظر فيهم ثم قال أفيكم معاذ؟ فقام معاذ وكان في الصفوف المتأخرة فقال تعال والله ما زلت أفكر فيك طيلة الليل. فجاءه فاحتضنه عمر وهما يبكيان. هذه هي المحبة الصحيحة الصادقة. Une histoire que Omar Amata radiallahu anhu, après avoir dirigé la prière de Subh, il se retourne et il regarde les gens. Il dit Mouad il est là. Et Mouad qui était dans des rangs un peu plus loin, il fait je suis là, au commandeur des croyants. Il lui dit viens, j'ai pensé à toi toute la nuit, ka'annani habbatun ala maqla, comme si j'étais une graine de maïs sur une poêle. Ça vole, ça devient un popcorn.
ne peut pas dormir. ما زال يتقلب على فراشه لا يستطيع أن ينام. Il n'arrêtait pas de tourner dans son lit comme une graine sur une poêle. Il n'arrivait pas à dormir. Pourquoi? Il a passé la nuit à penser à lui. Alors il a dit, viens, j'ai passé la nuit à penser à toi. Mais là, Mu'adh, il traverse l'Iran, il arrive devant Omar, et Omar, il le prend dans ses bras, il le serre fort. Et tous les deux, ils pleurent. Ça, le vrai amour. Quand tu penses à ton frère, jusqu'à plus réussir à dormir. Quand tu dis aux gens dans ta famille, ah, moi, Foulen, je l'aime. C'est ça le vrai hub. C'est pas un hubbak fillah, akhi, mashallah, après tu parles avec qui s'appelle comment déjà lui? Ah, non, c'est pas du hub ça. C'est pas du hub ça. Et quand on nous demande de nous aimer entre nous, c'est cet amour qu'on nous demande d'avoir. D'aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. De vouloir le bien à l'autre comme on le veut pour soi-même. De détester pour l'autre ce qu'on déteste pour soi-même. De protéger son frère comme on se protégerait soi-même. C'est ça l'amour qu'on nous demande d'avoir les uns envers les autres. وأين نحن من تلك المحبة? Où on est nous de cet amour-là? على كل حال, quand oui, après donc il y a aussi le fait de penser aux mashahir des gens, à leurs sentiments, leurs émotions. C'est pas تتكلم مع الناس وما تباليش بهم. C'est pas tu parles avec les gens, tu t'en fiches de ce que tu leur dis et de comment ils vont le recevoir. Là, tu dois prendre en compte ces choses-là. Est-ce que je lui ai mal parlé? Est-ce qu'il l'a mal pris? Surtout quand c'est des proches. Regardez, Abou Bakr, il est parti, il a réfléchi, il est revenu et il a corrigé. Pour ne pas laisser une mauvaise place dans le cœur de la personne en face de toi. Des gens, ils sont durs dans leur façon de parler. Quand on leur dit, sois plus doux. Il dit, moi je suis comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Eh bien, c'est à laisser. On ne veut pas des gens comme ça. Les gens comme ça, les gens ne s'en veulent pas. Ala kulli hal. Donc il faut qu'on fasse attention aux gens à qui on parle et comment on leur parle. Des fois c'est dur. Une fois, après un Jumu'ah, ici, il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit, tu peux faire une annonce au micro, j'ai perdu ma clé de voiture dans la mosquée. Je lui dis non. Oh. Il m'a regardé, comment ça non? Je lui dis, mais il nous a interdit de faire ça. Il nous a interdit de faire des annonces pour retrouver des choses qu'on a perdues dans la mosquée. Elles ne sont pas construites pour ça. Il a même été jusqu'à dire, si tu veux quelqu'un se lever dans la mosquée et dire, j'ai perdu ça, vous l'avez trouvé? Tu lui dis, la raddahu Allahu alayk, ou la raddahu Allahu lak. On doit lui dire qu'Allah ne te le rende pas. Alash, parce qu'il n'a pas respecté la mosquée. La mosquée, c'est pas un saut où tu cries ce que tu veux. Tu es là pour lire le Coran, faire du dhikr et apprendre ta religion et faire ta prière. Tu veux crier, tu veux chanter, tu n'as qu'à aller au marché. Moi, j'ai gentiment, je lui fais écoute, Akhil Karim, non. J'ai fait, Inch'Allah Ta'ala, si on la retrouve, et généralement c'est ce qui se passe. Si on la retrouve, on va la ramener au responsable, et tu vas aller voir là-bas, ils vont te la donner, Inch'Allah. Il n'a rien dit, Inch'Allah. Plus tard, des mois plus tard, au mois de juillet, donc je suis parti au bled, et avant de partir, vous vous souvenez, vendredi, je vous ai dit que je partais, je vous demandais pardon si j'avais dit une chose mauvaise à l'un d'entre vous, il est revenu me voir. Il m'a dit, je te pardonne. Moi, je l'ai oublié, je ne sais pas ce que je fais, je te pardonne. Qu'est-ce que je t'ai fait, tu me pardonnes. Il me dit, tu n'as pas voulu faire une annonce pour ma clé. Après, je dis, non mais, moi je t'ai rien fait, moi, comme ça, moi je t'ai rien fait. Je t'ai juste dit une parole du prophète, sans cela. Après, moi, il est rentré dans, je vous passe les détails. Il me dit, moi, je te pardonne. Après, Mcha. C'est bien. Bada, il va pardonner. Tu peux mettre 20 paires de gants avec les gens, des gants de soie, des gants de velours, des gants de satin. Les caresser, leur chanter des berceuses, leur faire des bisous. Et il va pas être content, quoi que tu fasses. Al-Muhim, on fait ce qu'on peut. Chacun avec les autres. Quand il lui parle, billati ahsan, gentiment, billotf, avec douceur.
et il essaye de ne pas froisser son frère. Et si là où si jamais il a ressenti que fi'lan, il a froissé son frère, il va le voir. Il dit, je t'ai dit une chose, je ne voulais pas dire ça. Et il raillard. Et il change. C'est pas difficile. C'est pas difficile si on fait attention aux autres. L'asaf, est-ce qu'on fait attention aux autres? طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا ابن عمر رضي الله عنهما إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا لقلة ما تبقى من الوقت تحدث بالفرنسية إن شاء الله. Dans ce hadith-là, c'est encore un athar, un hadith mawqouf. C'est un compagnon qui parle, comme dans le hadith précédent. Un homme qui répond au nom de Ibn Abi Nu'm dit être présent, était avec Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Et ça c'est pendant le Hajj. هذا غير مذكور في الرواية التي قرأناها آنفا وإنما كانت أو وقعت تلك الواقعة في موسم الحج حيث كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفتي الناس في أحكام المناسك. Cette histoire elle a eu lieu pendant la période du pèlerinage. C'est pas cité dans ce qu'on vient de lire, mais c'est cité dans d'autres versions du hadith. Parce que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma faisait partie des gens qui répondaient aux questions des pèlerins en rapport avec leur adoration. Il y a un homme qui l'interroge au sujet du sang du moustique, le ba'oud. Vous savez que le moustique, il suce le sang et donc il en a des fois sur lui. Et il lui demande c'est quoi le hukm du sang du moustique, ou plus précisément il y a deux ta'wil dans cette parole là. Il y en a qui disent en référence à l'impureté du sang, si le sang il touche son ihram, qu'est-ce qu'il fait? Il y en a qui disent si lui il est muhrim, il fait ihram et il tue un moustique, c'est quoi le hukm? Question qui peut paraître étrange. Pourquoi? Parce que on interdit au muhrim de chasser. Amma tuer ce qui est nuisible, la haraj. Yarhamukallah. Notamment si on se fait attaquer par un moustique. Ça n'a pas d'incidence sur la validité du pèlerinage. Et en termes d'impureté du sang, la quantité du moustique elle est tellement infime qu'elle n'a pas de ta'thir non plus sur le vêtement que tu portes. Il y a un troisième ta'wil, mais là c'est pas dam, c'est al-dhuba. Par rapport à notre riwaya, il a interrogé au sujet de la mouche. لأن الذباب أكرمكم الله يقع على الأذى ثم يقع على الناس. Comme vous le savez, les mouches se posent sur les impuretés, puis après elles se posent sur les gens. Donc est-ce que quand une mouche elle se pose sur toi, il faut aller laver l'endroit où la mouche elle s'est posée, parce qu'avant elle s'est posée sur des choses sales et impures. Et ça c'est des questions qui peuvent être plus ou moins légitimes, même si elles indiquent que la personne qui pose la question elle a un waswas sur tahar. Là, comment on appelle ça en français, des tocs au sujet de la purification. Les gens qui vont faire les ablutions 16 fois avant la prière, qui vont changer de vêtements 10 fois par jour, qui vont refaire la prière 20 fois parce que toujours il va être sûr qu'il manque quelque chose. Je connais quelqu'un, il est venu me voir un matin, un dimanche, vers les coups de 9h. Il avait des cernes comme ça. Il m'a dit, Akhi, j'ai passé la nuit à faire les ablutions. La nuit, c'est pas une figurée, c'est au sens propre. Il m'a montré ses avant-bras
ils étaient dépecés. Parce qu'il est persuadé qu'il y a un endroit de son bras qui n'est pas touché par l'eau. On a des robinets, on a de l'eau, on veut toujours voir là partout qui fait. هكذا يدخل عليهم الشيطان. مهم على كل حال عبد الله بن عمر شم رائحة غريبة. Il a senti de la part de cet homme-là une odeur étrange. C'est l'odeur, c'est en sens figuré, c'est pas au sens propre. Mais man ant, d'où tu viens toi? C'est pas les questions des gens d'ici ça. من أهل العراق. On vient de l'Irak. loin حيث يطلع قرن الشيطان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Là où la corne de Shaitan va se lever. Comme le prophète l'a dit عليه الصلاة والسلام. يعني هنا أو هناك تكون الفتن. C'est là-bas qu'il y aura les fitan. Effectivement, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un endroit où il y avait toujours des problèmes. L'Irak. Ala kulli hal, et parmi les grandes masa'ib qu'il y a eu en Irak, Al-Hajjaj ibn Yusuf, Al-Thaqafi, الذي كان وليا على العراقين والمقصود بالعراقين هما البصرة والكوفة. Parmi les catastrophes qui sont arrivées en Irak, Al-Hajjaj ibn Yusuf. Et avant lui, Mukhtar Al-Thaqafi, زعيم الخوارج في ذلك الزمان. Puis, ils ont eu musiba après musiba. Et avant cela encore, ils ont tué Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum à Karbala. En Irak, une ville qui s'appelle Karbala. Al-Hussein radiyallahu anhuma, il a été tué là-bas, assassiné. Lui et une grande partie de sa famille, ils ont été massacrés. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, Muawiyah radiyallahu anhu était le calife, puis Muawiyah il est mort. Après son frère, pas son fils, Yazid ibn Abi Sufyan, lui a succédé. Yazid qui est aussi un compagnon radiyallahu anhu. Puis Yazid il est mort. Après Yazid ibn Muawiyah, le fils de Muawiyah, lui a succédé. C'est pas un compagnon Yazid. Et Al-Hussein radiyallahu anhu, il a choisi de s'installer en Irak. Et en Irak, il y avait un wali, c'est-à-dire le gouverneur de là-bas, il s'appelait Ubaydullah ibn Ziyad. Et lui, il ne voulait pas que Al-Hussein vienne en Irak. Il avait peur que les gens prêtent allégeance à Al-Hussein et ne veulent plus de lui comme gouverneur. Alors il a réuni les gens de Karbala et leur a dit, vous me l'attrapez et vous me le ramenez. En fait, il voulait le tuer. Quand il arriva à Karbala, Al-Hussein, à savoir que Abdullah ibn Abbas, et Abdullah ibn Umar, et Jabir ibn Abdullah, et Abu Sa'id al-Khudri, et d'autres, ont dit Al-Hussein ne va pas en Irak, ne met pas les pieds là-bas. Mais il n'a pas écouté. Quand il est arrivé en Irak, il arriva à Karbala, ils sont sortis avec leurs armes. Hussein leur a dit, pourquoi vous sortez avec vos armes? Ils ont dit, on doit te ramener chez Ubaydullah ibn Ziyad. Il a dit, pourquoi? Il a dit, il te veut. Il a compris qu'il yuridu qatlah. Alors il leur a dit, laissez-moi retourner à Mecca. Ils ont dit non. Il a dit, laissez-moi retourner voir Yazid, le fils de Muawiyah, et je m'arrange avec lui. Ils ont dit non. Alors il leur a dit, laissez-moi aller aux frontières de Dawla, comme ça je resterai, je montrerai la garde avec les militaires et les combattants sur place. Ils ont dit non. Soit tu viens avec nous, soit... Il a dit, alors ce sera l'autre. Il a refusé de se livrer et ils l'ont tué. Ils ont tué le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Iraq. Et après ça, quand l'Amir Ubaydullah ibn Ziyad, quand il est venu, il a trouvé la jutha d'Al-Hussein, son cadavre, il lui a coupé la tête. Et il a pris un bâton et il cassait avec ses dents. Et ils disent quand Ubaydullah ibn Ziyad il est mort, il y a l'af'a azima, un énorme serpent qui est rentré dans sa
dans sa tombe, et qui lui a arraché la tête, et Mohim elle est rentrée dans les trous de sa narine, donc Mohim, عذاب قبل العذاب. الشاهد باختصار هكذا قتل حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. C'est comme ça que le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été tué, le Hussein ibn Ali radiyallahu anhu. Donc هذا il va de l'Irak, et comme Ibn Omar il sait que les gens en Irak généralement في ذلك الزمان طبعا أنا لا أقول في جميع الأزمنة, mais à ce moment-là كانوا أصحاب فتن, c'était des gens à problème, au point où le Hajjaj ibn Yusuf, quand il a fait sa khutbah shahira في الكوفة, il leur a dit يا أهل العراق وأهل الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق, il leur a dit ça. Il dit إني أرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها وإني لصاحبها ولقد بعثني أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان إليكم بسيفين, سيف الرحمة وسيف العذاب والنقمة, أما سيف الرحمة فقد سقط مني في الطريق فأضعته, وأما سيف النقمة فها هو, وسل سيفه. وذكر بيتا شهيرا عند العرب وهو يكشف عن وجهه, يقول أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. هذه تحتاج إلى شرح. على كل حال الحجاج بن يوسف il savait que c'était des gens à problème. قولوا لي الوقت حن. Il savait que c'était des gens à problème. Alors il a voulu leur faire comprendre tout de suite de quelle façon il allait s'occuper d'eux. On dit أهل العراق, oh vous les gens d'Irak, oh vous les gens de l'hypocrisie et de la mécréance et du mauvais comportement. Le calife m'a envoyé à vous avec deux épées, l'épée de la miséricorde et l'épée de la punition. Quant à l'épée de la miséricorde, je l'ai fait tomber en chemin et je l'ai perdu. Quant à l'épée de la punition, la voilà, et il dégaine son sabre. Et il avait son visage couvert avec son turban, et en découvrant son visage, il a déclamé un vers de poésie qui fait comprendre vous allez en baver. على كل حال Abdullah ibn Omar ibn Tohada min Ahl al-Iraq, il demande sur le sang qu'il y a sur un moustique. Ils ont fait tomber, ils ont fait couler le sang, un des sangs les plus purs sur terre, celui du petit-fils du prophète, et ils demandent le sang d'un moustique. Et nous on est comme ça, on fait des masaïb, des catastrophes noires, et on pose des questions sur des petits trucs. Il faut avoir le sens des priorités. Mais on ne l'a pas malheureusement. Wahad il vient de voir, il dit j'ai dit 34 fois, subhanallah, je dis 33 fois, c'est grave. Mais quand tu le regardes, sans qu'il parle, juste en le regardant, il y a au moins 36 grands péchés. Au moins. Il a les sourcils épilés, il a des tatouages, il a une bague en or, il a des chemises en soie, il sent la cigarette, voilà qui sent même l'alcool. Et tu me demandes 34 fois, subhanallah. Ala kulli hal. Donc il a dit, après, je finis juste le hadith, il a dit, j'ai entendu dire, Huma, yani, Al-Hassan wa Al-Hussein, radiyallahu anhuma, Rayhanay. Al-Rayhana, ismun li kulli ma taba, min al-nabat. C'est un nom qu'on donne à tout ce qui sent bon parmi les plantes et les fleurs. Al-Rayhana. Et le prophète il appelait ses petits-fils comme ça parce que kana yuqabbiluhuma wa yashummuhuma. On a déjà parlé de ça, comme quoi les gens avant, quand ils avaient des enfants, ils les embrassaient, ils les respiraient. Comme le père de Youssouf alayhi salam quand il a dit inni la ajidu riha Youssouf là où la tufannidun. Il est même pas là, Youssouf, il a senti son odeur sur son qamis, alors que le qamis n'était pas encore arrivé à destination. Et le prêtre, il prenait ses petits-enfants, il les embrassait et il les sentait. Il remplissait ses narines avec leur odeur. Donc voilà comment le prêtre, il aimait ses petits-enfants. Et voilà ce qu'eux, ils ont fait de son petit-fils. Et après, il vient de demander sur le sang qu'on trouve sur un moustique. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحب آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وممن يقتدي به ويستن بسنته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.